Okay. So what is machine learning? Okay. Machine learning, भनेको के हो है? Let's see something chat here. Oh, okay, no problem. No problem. Okay. All right. Okay. So what is machine learning? Machine learning is often categorized as a subfield of artificial intelligence, right? Artificial intelligence. It is helpful to think of machine learning as a means of building models of data, right? So when you put machine learning is given basically machine learning with your approach, right? There's data and there's the model, right? Data or model, right? Okay. Fundamentally, machine learning involves building mathematical models to help understand data, right? Okay. So learning enters the fray when you give these models tunable parameters that can be adapted to observed data. This program can be considered learning the data. Once this model have been fit to previously seen data, they can be used to predict and understand aspects of newly observed data. Right? Okay, so I'll explain that anyway. Right? Understanding the problem setting in machine learning is essential for using these tools effectively. So we'll start with some broad categorizations of the types of machine learning. Yeah. So it's not given the idea. Okay, let's see what this means. Right? Let me try to explain what that means. Okay, this means that so machine learning basically given uh, you have a model. You create a model, right? Basically, you create a model. Your model is the right? And if your model, you feed this data, right? Data, right? And you got to first you build a model, and then you use the data to train the model, right? And your model train on, and yes, what can skin, right? Remember, train model skin, model, train, okay? Model, train model, right? Train model skin, okay? And then once you have this trained model, now you can give some new data, right? New data, and it will give you prediction. Giving prediction. Okay, so this is what machine learning will give you. Okay, you basically the machine learns, right? The machine learns from the data, right? Machine means the computer, the model, right? So what it does is you give it data, and then the data the model will learn, right? So this is given machine learning, because the machine is learning, right? And once it's learned, right, the train right? Train basically. Now you give it some new data, and it'll give you this called predictions, right? So that's what it means. The model basically, but just a mathematical function. Right? It's all about functions. I really so functions are so important. Right? So functions basically model whenever secure machine learning, imagine model, imagine so it's just like function approximator, right? It's a function approximator, right? Function approximator, right? भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको यो डेटामा there is some function, यो डेटामा केही त्यहाँ functional relationship छ त्यहाँ डेटामा, right? There's some function, right? So some functions, right? Okay, so यसको काम के भन्दाखेरि अब हामीलाई त्यो डेटा यति हाम्रो यो डेटा त enormous amount of data, and then त्यो हामीले by hand अथवा हामीले है computationally mathematically निकाल्न चाहिँ सक्दैन, है? डेटाबाट हामीले त्यो फंक्सन जुन f छ है, एक्चुअल f छ, हामीले निकाल्न सक्छौं सक्दैन, है? तर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो डेटालाई हामीले मोडलमा दिएपछि मोडलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यसको एप्रोक्सिमेसन है एक्ज्याक्ट निकाल्न सक्दैन उसले पनि,
उसले चाहिँ त्यसको एप्रोक्सिमेसन निकाल्छ है as close very close approximation निकाल्छ है ओके सो त्यसले गर्दाखेरि मोडल भनेको है अनि मोडल भनेको के भन्दाखेरि इट्स अ फंक्शन एप्रोक्सिमेट यसले चाहिँ फंक्शन जुन जुन रियल यो रियल फंक्शन छ नि रियल हैन रियल ट्रू फंक्शन है जुन रियल फंक्शन रियल ट्रू हैन ट्रू फंक्शनको त्यसको चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्छ नि है so you see that you actually हामी कोडमै गर्छौं न तपाईले देख्नु पनि हुन्छ whether हामी अब यसमा अब एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि प्यारामिटर्सको कुरा आयो यसमा so यो कुरा के भन्दाखेरि think of machine learning as a means of building models of the data so we just built अब यो भनेको चाहिँ now this is the model of the data once trained भइसकेपछि के भन्दाखेरि what is this is the model of the data right model of the data that's it's trained on है जुन डेटा मा यो ट्रेन भएको छ त्यसको मोडल हो यो है त्यसको रिप्रेजेन्टेसन हो है representation of that data the function of that data है जुन डेटाको बीचमा डेटाको जुन फंक्शनल रिलेशनशिप छ नि एक अर्कासँग डेटामा सो त्यो त्यसको रिलेशनशिप चाहिँ यसले इन्कोड गर्छ है ट्रेन मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले इन्कोड गर्छ means you have the complete representation of that data right and the distribution it has to come from the same distribution right same अब यही डेटाको डिस्ट्रिब्युसनबाट मैले कुनै एउटा नयाँ डेटा दिनु पर्ने त्यसले चाहिँ त्यसले तपाईले यो this is x this is y हैन x अथवा f of x हैन भनेपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईको रियल f छ अब यसले चाहिँ यसले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईले नयाँ डेटा x दिनुभयो भने यसले के दिन्छ y दिन्छ है वा y hat भनौं यो चाहिँ रियल y भयो अनि y hat है y hat भनेपछि यसले दिने प्रेडिक्सन है y hat दिन्छ अनि हामीले यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छौं y hat र y है कम्पेयर गरेर अनि कतिको एक्युरेट छ है एक्युरेसी गर्न सक्छौं है त सो यहाँसम्म के क्वेशन छ मलाई more or less तपाईले यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो सर यसमा यो बुझ्यो सर ओके थ्यांक यू ओके सो अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब एउटा अर्को कुरा हामीले के कुरा आयो यहाँ building mathematical model right function mathematical model is function right to help understand data right so अब यहाँ tunable parameters right tunable parameters यो कसरी train model भनेको what is train the train भनेको के त भन्दाखेरि train भनेको के भन्दाखेरि यसको parameters हुन्छ function को parameters right so that's what okay parameters which are tunable right parameters which are tunable right tunable भनेको adjust गर्न मिल्ने है सो यो प्यारामिटर्सहरु भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको रेडियोको नब्स जस्तो है पहिलाको रेडियोहरु तपाईलाई याद होला है पहिला जुन रेडियो थियो हामीले स्टेसन टिप्दाखेरि के धेरै सो घुमाउने नब हुन्थ्यो हैन डायल हैन घुमाउँदा ठ्याक्कै एउटा स्टेसन टिप्ने बेलामा अलिकति यता अलिकति फाइन ट्युन गर्नु पर्थ्यो अर्को फाइन ट्युन गर्नु छुट्टै पनि हुन्थ्यो हैन सो त्यसरी त्यो स्टेसन टिप्थे नि त्यो भनेको ट्युन गरे हो नि त हैन फ्रिक्वेन्सी ट्युन गरे हो हैन सो त्यस्तै हैन यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मोडलको विभिन्न प्यारामिटर्सहरु हुन्छ त्यो मोडललाई हामी ट्युन गर्नु अटोमेटिक ट्युनिङ हुन्छ के त्यो है ट्युन हुन्छ त्यो अटोमेटिक ट्युनिङ भएर के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क हैन त्यसको एउटा ठ्याक्क एउटा सेटिङमा पुग्छ जहाँनिर चाहिँ ओके सो त्यो मोडलले त्यो डेटाको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ है सो त्यो ट्युनेबल प्यारामिटर्स है सो प्यारामिटर्स अहिलेको स्टेट अफ द आर्ट अहिलेको जस्तै GPT-3 176 बिलियन प्यारामिटर्स 176 बिलियन प्यारामिटर्स अहिले त्यसलाई छिनेर अहिले चाहिँ भर्खरै मेबी एक विक जति भयो 1 विक जति है माइक्रोसफ्टले निकालेको छ माइक्रोसफ्ट प्लस अर्को पनि माइक्रोसफ्ट र उनीहरूले चाहिँ एनभिडिया के भन्ने हो है उनीहरूले चाहिँ के गरेछ भने अब अहिले 580 बिलियन है 580 बिलियन
parameters. Okay? So हाम्रो जब कि हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो ब्रेनको parametersहरु ट्रिलियनमा जान्छ रे है ट्रिलियन parameters है okay so these are tunable. Okay, we'll see what that means. Hey, tunable actually I mean your mathematical any goes, don't worry. So okay, so these are tunable parameters. You'll see what that means. I mean actually code बाट नै गर्छु पछि है. So categories. Okay, machine learning categories are के छ है. At the most fundamental level, machine learning can be categorized into two main types, which are mainly excuse me, supervised learning or unsupervised learning. So learning, okay, not a supervised learning, or could say unsupervised learning. So supervised learning modeling the relationship between measured features of data and some label associated with the data. Okay? Once this model is determined, it can be used to apply labels to new unknown data. Right? But if it's a supervised algorithm, right? Correct answer. Right? Supervised algorithm, correct answer. Right? The target. Right? So say, well, let's take the example of that iris data set. Right? Iris man. Iris features. How many features were there? That's it. Iris data set. Features, what were they? Features are data target so simple length, simple width, petal length, petal width, and target. Right? About target when what is target? Please do. Okay. Two types of iris flower. Three types, Three types. Okay. So you I need to your knowledge right? Experiment on languages. You green or yeah, let me let's stop there. Okay. So okay, SL, SW, PL, PW target. The target for the correct answer again. Target for the correct answer. But if it's hamlet or somebody, hamile is the order of Islam train guns on you have data, iris data, iris data, and in your land, keep on in your line. Features. And you say target again. Okay, opposite sequence on the hamlet. Train गर्दाखेरि हामीले यो टार्गेट पनि दिन्छौँ है टार्गेट भनेको करेक्ट आन्सर टार्गेट भनेको के हो करेक्ट आन्सर है आन्सर पनि दिनु है यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले कुनै स्टुडेन्टलाई तपाईले जस्तै म्याथ पढाउँदै हुनुहुन्छ हैन तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उलाई 50 वटा हिसाबहरु हैन उलाई त्यो गरेर देखाउनु पनि हुन्छ आन्सर पनि दिनु हुन्छ हैन उनी ट्रेन हुन्छ अनि त्यस्तै खालको नयाँ एउटा तपाईले नयाँ प्रम्प्ट दिनुहुन्छ अनि उले करेक्ट आन्सर निकाल्न सक्छ हैन सो त्यो है टार्गेट भनेको के भन्दाखेरि अब तपाईले कुनै एउटा म्याथ कसैलाई तपाईले म्याथ पढाउँदै हुनुहुन्छ भने उलाई चाहिँ प्रब्लम पनि दिने र त्यसको सोलुसन पनि दिने है सोलुसन पनि दिने अथवा करेक्ट आन्सर दिने है अनि उले त्यसमा ट्रेन अब 50 वटा क्वेशन पाउँछ करेक्ट आन्सर पनि पाउँछ उले मजाले अनि त्यसमा उले प्र्याक्टिस गर्छ अनि करेक्ट आन्सर आएपछि करेक्ट आन्सर नआउँदासम्म उले ट्राई गर्छ नि त हैन करेक्ट आन्सर आएपछि उले छोड्छ हैन अनि अर्को प्रब्लममा जान्छ के हैन सो दिस एक्ज्याक्टली नै है मसिनले पनि त्यसरी नै लर्न गर्छ मसिनले पनि के गर्छ भन्दाखेरि उले फिचर्सहरुबाट अनि उले एउटा प्रेडिक्सन दिन्छ हैन अनि त्यो टार्गेटसँग उले टार्गेट पनि दिइरा छन् करेक्ट आन्सर पनि दिएको छन् है करेक्ट आन्सर र उसले निकालेको है आन्सर मिल्यो कि मिलेन भने फेरि ब्याक गएर उले फेरि त्यो प्यारामिटर्स चेन्ज गर्छ है अनि फेरि हेर्छ मिल्यो कि मिलेन ओके मिल्यो ठिक छ ओके सो हैन त्यसरी उले त्यसरी एडजस्ट गर्ने हो कि है सो यो चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर
it's all about trial and error. Right? So हामीले करेक्ट आन्सर दिएपछि उसलाई हैन उसलाई थाहा हुन्छ कि हैन के मतलब यो करेक्ट आन्सर हो भनेपछि उसले चाहिँ त्यही अनुसार जबसम्म उसले करेक्ट आन्सर पाउँदैन तबसम्म उसले त्यो प्यारामिटर्सहरुले ट्युन गरेर राख्छ है कुरा बुझ्नुभयो ओके सो दिस इज कल्ड सुपरभाइज्ड लर्निङ है सुपरभाइज्ड लर्निङमा हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि फिचर्स प्लस द टार्गेट बुझ्नुभयो फिचर्स पनि दिन्छौँ हामी अनि त्यो जुन यो लेभल एसोसिएटेड भन्यो नि हैन सम लेभल एसोसिएटेड विथ द डेटा है okay so model measured features of the data and some level भनेको यही नै हो यसलाई हामी लेभल पनि भन्छौँ है टार्गेट लेभल एउटै कुरा हो है यसलाई हामी के भन्छौँ यसले अर्को भाषामा हामीलाई यसलाई लेभल पनि भन्छौँ यो लेभल है लेभल अथवा टार्गेट पनि दिन्छौँ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ त्यो ट्रेन हुन्छ है सो सुपरभाइज्ड लर्निङ बुझ्नुभयो सुपरभाइज्ड लर्निङ भनेको के रहेछ भन्नुहोस् त ओके व्हाट इज सुपरभाइज्ड लर्निङ सुपरभाइज्ड लर्निङमा हामी के दिन्छौँ ट्रेन गर्दाखेरि के दिन्छौँ सर यो हामीसँग भएको डेटा अथवा फिचरको र आउटपुट टार्गेटको चाहिँ रिलेसनशिप फाइन्ड गर्ने मेसिनले जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी सुपरभाइज्ड लर्निङ भन्छौँ जस्तो बुझे सर मैले ओके सो या सो त्यसमा चाहिँ रिलेसनशिप भन्दा पनि उसलाई चाहिँ हामीले के दिन्छौँ भन्दाखेरि फिचर्स दिन्छौँ अनि टार्गेट दिन्छौँ है फिचर्स प्लस टार्गेट है ओके त्यो दिएपछि उसले चाहिँ त्यो फिचर्स हैन फिचर्समा म्यानिपुलेसन गर्छ उसले चाहिँ हैन एउटा हाइपोथेसिस निकाल्छ ओके आन्सर यो हुनुपर्छ हैन करेक्ट आन्सरसँग चेक गर्छ है ठिक छ भनेर भइहाल्यो जबसम्म ठिक हुँदैन उसले चाहिँ त्यो के गर्छ भन्दाखेरि उसले त्यो लर्न गर्न छोड्दैन कि लर्न गर्नु भनेको त्यो प्यारामिटर एडजस्ट गर्ने है बुझ्नुभयो सो यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो कोडमा आइसकेपछि अझै क्लियर हुन्छ अहिले चाहिँ यति बुझौँ कि सुपरभाइज्ड लर्निङमा चाहिँ हामीले के दिन्छौँ भन्दाखेरि फिचर्स एन्ड लेभल टार्गेट भनौँ लेभल that's right है which is the correct answer है करेक्ट आन्सर त्योसँग एसोसिएटेड त्यो फिचर्सहरूसँगको एसोसिएटेड है करेक्ट आन्सर के हो है त्यो दिन्छु यति बुझौँ अहिलेको लागि है अब त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि त्यसलाई अझै फर्दर सब डिभाइड हामी क्लासिफिकेसन र रिग्रेसन है दुई खालको हुन्छ सुपरभाइज्ड लर्निङ पनि एउटा क्लासिफिकेसन हुन्छ अर्को चाहिँ रिग्रेसन हुन्छ है सो क्लासिफिकेसन भनेको के हुन्छ डिस्क्रिट क्याटेगोरिज है डिस्क्रिट क्याटेगोरिज भन्नाले जस्तै तपाईँको क्लास है क्लासहरू जस्तै the levels are discrete categories while in regression the levels are continuous right okay so discrete categories means say जस्तै अब यो यसमा चाहिँ डिस्क्रिट क्याटेगोरी जस्तै यो छ नि यसमा तीनवटा छ नि तीनवटा क्याटेगोरी छ यसलाई हैन यो क्याटेगोरिकल डेटा है क्याटेगोरिकल टार्गेटमा कतिवटा छ तीन थरीको फ्लावर छ नि हैन वर्जिनिका के अरे सिटोसा वर्जिनिका र एनिवे तीनवटा छ हैन ओके सो त्यो चाहिँ categorical data, okay, continuous data. Say housing prices. I know the price pricing continuous, right? Let's say the housing data set. Housing data set not the data set. The let's say garma, katiwata kota cha, katiwata bedrooms, right? Kati square feet. The cost of neighborhood macha, right? यस्तो कुराले के डिटर्मिन उसको त्यो घरको प्राइस डिटर्मिन गर्छ प्राइस चाहिँ लेभल हुन्छ है तर प्राइस चाहिँ क्याटेगोरिकल हो त क्याटेगोरिकल त्यो डिस्क्रिट हो कि कन्टिन्युअस हो प्राइस डिस्क्रिट हुन्छ कि कन्टिन्युअस हुन्छ प्राइस भनेको जति पनि हुन्छ हैन हैन भनेपछि त्यसको एउटा निश्चित एउटा यति हुनाले निश्चित यो फिक्स मतलब हुँदैन नि त क्याटेगोरी मतलब यस्तो हुँदैन नि त जस्तै हैन मतलब मलाई तपाईहरुलाई यसबाट डिस्क्रिट भनेको कस्तो भन्दाखेरि डिस्क्रिट भनेको स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ के सो जस्तै तपाईको डिस्क्रिट डेटा जस्तै यो चाहिँ डिस्क्रिट डेटा हो है यो चाहिँ डिस्क्रिट हो किनभने जस्तै कुनै यो पोइन्टमा जस्तै यो पोइन्टमा हैन जस्तै कि 1 2 3 4 कि 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4 हुन्छ त्यसरी के है
ओके यो चाहिँ डिस्क्रिट हो कन्टिन्युअस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि हुनसक्छ होइन 1.25 पनि हुनसक्छ 3.65 पनि हुनसक्छ होइन सो अब यसमा चाहिँ अब डिस्क्रिटमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको सर्टेन भ्यालुजहरू मात्रै हुन्छ त्यो बिचको भ्यालुजहरू हुँदैन है त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्क्रिट भन्छौँ है अब तपाईँहरू इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको छ होइन सो इन्जिनियरिङमा त डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिग्नलहरूमा त सुरुमै पढाइन्छ होइन याद छ नि तपाईँहरूलाई होइन है सो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस तपाईँहरूलाई थाहा एज इन्जिनियर्स होइन यो त अब होइन एकदमै बेसिक कुरा हो होइन डिस्क्रिट सिग्नल्स कन्टिन्युअस सिग्नल्स सो एनिवे सो यदि डिस्क्रिट छ भने हाम्रो टार्गेट डिस्क्रिट छ भने के हुन्छ त्यो चाहिँ क्लासिफिकेसन भनेपछि यसमा यो चाहिँ क्लासिफिकेसन हुन्छ कि अब यो हामीले यो डेटा युज गरेर एउटा मसिन एउटा मोडल ट्रेन गर्यो भने त्यो चाहिँ क्लासिफिकेसन हुन्छ कि रिग्रेसन हुन्छ रिग्रेसन चाहिँ बाइ द वे रिग्रेसन चाहिँ कन्टिन्युअस डेटाको लागि रिग्रेसन हुन्छ है अनि डिस्क्रिट डेटाको लागि चाहिँ के हुन्छ क्लासिफिकेसन भनेपछि यो चाहिँ यो कस्तो खालको डेटा भयो यसको यो टार्गेट कन्टिन्युअस कि डिस्क्रिट डिस्क्रिट भएपछि यो चाहिँ के भयो क्लासिफिकेसन भयो कि रिग्रेसन भयो डिस्क्रिट डेटा सेटको लागि चाहिँ क्लासिफिकेसन छ यस है डिस्क्रिट अलवेज तपाईँले यो याद गर्नु है याद पछि याद भइहाल्छ है सो डिस्क्रिट छ भने के भयो डिस्क्रिट तपाईँको लेभल छ डिस्क्रिट छ भने के हुन्छ अलवेज क्लासिफिकेसन है क्लासिफिकेसन हुन्छ है अनि कन्टिन्युअस छ भने के हुन्छ कन्टिन्युअस छ भने के हुन्छ रिग्रेसन है रिग्रेसन ओके ओके कन्टिन्युअस छ भने रिग्रेसन डिस्क्रिट छ भने क्लासिफिकेसन है कुरा बुझ्नुभयो ओके सो तपाईँको टार्गेट कस्तो छ जस्तै हाउसिङ प्राइस भने है हाउसिङ डेटा सेटमा हाउसिङ प्राइस चाहिँ टार्गेट हो होइन त्यो हाउसको प्राइस इज द टार्गेट है सो त्यो भने नि त्यो चाहिँ के भयो क्लासिफिकेसन भयो कि रिग्रेसन भयो रिग्रेसन हुनु पर्यो सर कन्टिन्युअस डेटाको लागि द्याट्स राइट है कन्टिन्युअस है नि द्याट्स वाइ द्याट इज रिग्रेसन है सो in regression the levels you target level in our target are continuous quantities right यसमा क्लासिफिकेसन मा डिस्क्रिट क्याटेगोरीज है सो यो कुरा पनि थाहा है ओके सो लेट्स सी अब अर्को खालको के छ भन्दाखेरि देयर इज समथिङ कल्ड अनसुपरभाइज्ड लर्निङ अनसुपरभाइज्ड लर्निङमा के हुन्छ भन्दाखेरि modeling the features of the data set without reference to any level that means we do not give the level हामी ट्रेनिङ गर्दाखेरि लेभल पनि दिँदैन है करेक्ट आन्सरै दिँदैन कि है हामीले जस्तै अहिलेको म्याथ प्रब्लम हामी म्याथ स्टुडेन्टलाई म्याथ सिकाउने कुरा है नि त्यसमा हामी करेक्ट आन्सर दिँदैन ल यो क्वेसन छ ल तिमीले आफै सल्भ गर्नु होइन छोडिदिन्छु उसलाई छोडिदिन्छु है करेक्ट आन्सर पनि दिँदैनौँ होइन सो दिस इज कल अनसुपरभाइज्ड है कुनै सुपरभिजन छैन यसमा सुपरभिजन सिग्नल छ नि सुपरभाइजमा बिकज त्यो सिग्नल सुपरभिजन के भन्दाखेरि based on त्यो लेभल छ नि त सुपर होइन सो त्यहाँ सुपरभिजन सिग्नल छ है तर अनसुपरभाइज के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लेभलै दिँदैन कि भनेपछि यसैमा हामीले अनसुपरभाइज गर्नु पऱ्यो भने हामीले यो टार्गेट दिँदैनौँ खालि हामीले यो चारवटा फिचर्स दिन्छौँ द्याट्स इट है फिचर्स मात्रै दिन्छौँ टार्गेट चाहिँ दिँदैन है हामीले करेक्ट आन्सर दिँदैनौँ उसलाई मोडललाई दिँदैनौँ है तिमी आफै फिगर आउट कि जे गर्ने तिमी गर होइन करेक्ट आन्सर दिँदैन है टार्गेट दिँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ very unsupervised learning, right? So, what is the difference between supervised and unsupervised learning? सर यदि हामीले डेटाको मोडेलिङ गर्दाखेरि फिचर्स डेटा सेट दिन्छौँ र त्यसको कुनै टार्गेट र लेभल दिँदैनौँ भने हामीसँग टार्गेट हुँदैन भने त्यो अनसुपरभाइज भयो यदि हामीले टार्गेटको अथवा लेभल पनि दिन्छौँ विथ डेटा सेट दिन्छौँ भने त्यो सुपरभाइज भयो That's correct है सो त्यही मेन कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है हुन त पछि तपाईँहरूले याद हुन्छ सुपरभाइजमा हामी लेभल पनि दिन्छौँ अनसुपरभाइजमा हामी लेभल दिँदैनौँ फिचर्स मात्रै दिन्छौँ सुपरभाइजमा फिचर्स प्लस लेभल दुवै दिन्छौँ है सो अब यसमा के हुन्छ भन्दा अनसुपरभाइजमा
जस्तै क्लस्टरिङ है क्लस्टरिङ अल्गोरिदम्सहरु है क्लस्टरिङले चाहिँ डेटालाई क्लस्टर गरिदिन्छ है ओके अनि त्यसै गरी डिमेन्सनालिटी रिडक्सन हामी यो दुवै गरिसक्यौँ बाइ द वे है हामीले यो म्याटप्लटलिबमा हामी दुईटै गरिसक्यौँ है यो फेरि हामी गर्छौँ पढि है क्लस्टरिङ गर्ने जस्तै अब यसैलाई हामीले क्लस्टरिङ गरिरहेको थियौँ नि यही डेटालाई हामीले क्लस्टरिङ गर्दाखेरि नाइसली आफ्नो आफ्नो क्लस्टर बनाएर बसेको थियौँ है ग्रुपिङ गरेर बसेको हामीले एक्चुअली ग्राफमै हेऱ्यौँ नि होइन सो त्यसमा हामीले टार्गेट दिएको त थिएनौँ हामीले ट्रेन गर्दाखेरि पछि हामी प्लट गर्दाखेरि चाहिँ टार्गेट चाहिँ दियौँ है तर हामीले ट्रेन गर्दाखेरि जुन हामीले आइएसओ म्याप भन्ने अल्गोरिदम युज गरेको थियौँ आइएसओ म्यापलाई हामी टार्गेट दिएको छैनौँ है मैले त्यो कोड गरेर हेर्नुभयो भने त्यसमा हामीले टार्गेट दिएको छैनौँ हामी फिचर्स मात्रै दिएको छौँ है सो अनि त्यतिमै उसले के गरेको थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ग्रुपिङ देखाइदिएको छ होइन ओके लेभल अनुसारको ग्रुपिङ जुन कि हामीले लेभल दिएकै छैन तर त्यही अनुसारको ग्रुपिङ भएर बसिएको छ है क्लस्टरिङ है अर्को डिमेन्सनालिटी रिडक्सन पनि हामी गऱ्यौँ हामीले चाहिँ जस्तै यो 64 डिमेन्सनल डेटा जुन कि जुन 8x8 को जुन डिजिट्स डेटा थियो होइन डिजिट्स डेटा याद छ तपाईँहरूलाई 8x8 पिक्सलको डिजिट्स डेटा है त्यो भनेको 8x8 भनेको 64 त्यसलाई फ्ल्याट गर्दाखेरि 64 बिट भएको थियो भने त्यो 64 डिमेन्सनल डेटालाई हामीले 2 डिमेन्सनलमा झारेर होइन याद छ तपाईँहरूलाई सो त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्यौँ 2 डिमेन्सनलमा झारेर होइन अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी प्लट गरेको थियौँ र त्यताखेरि त्यहाँ गर्दाखेरि क्लस्टरिङ देखिएको थियो है ओके अलराइट so clustering algorithms identify distinct groups of data while dimensionality reduction algorithms search for more succinct representation of the data at a lower dimensional space है जस्तै त्यो 64 डिमेन्सनको डेटालाई जस्तै हामीले 2 डिमेन्सनमा ल्याएर देखायौँ नि होइन प्लटमा देखायौँ सो त्यो चाहिँ के भयो डिमेन्सनालिटी रिडक्सन है ओके अनि त्यसलाई प्लट गर्यो भने त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी क्लस्टरिङ पनि भनिन्छ है क्लस्टरिङ अल्गोरिदम छुट्टै हुन्छ है सो ओके सो यो चाहिँ के भयो अनसुपरभाइज बिकज वी डोन्ट प्रोभाइड द लेभल बट इट फिगर्स आउट है बेस्ड अन द डेटा बेस्ड अन द फिचर्स only it figures out the clustering त्यो होइन dimensionलाई reduce पनि गरिदिन्छ है in addition there is so called semi-supervised learning है semi-supervised learning भन्ने पनि छ है त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि semi-supervised learningमा के गर्छ भन्दा त्यो बिच है हामीले fully supervised पनि होइन fully unsupervised पनि होइन है हामीले केही amount of data लेभल डेटा दिन्छौँ है केही amount of लेभल डेटा दिन्छौँ बेस्ड अन द्याट यसले चाहिँ बाँकीलाई होइन बाँकीहरूलाई लेभल गर्छ क्या होइन भनेपछि यसले हामीले फुल्ली सुपरभाइज पनि होइन फुल्ली अनसुपरभाइज पनि होइन यसलाई चाहिँ सेमी सुपरभाइज लर्निङ हुन्छ है राइट सेमी सुपरभाइज लर्निङ विच फल्स समवेयर बिट्विन सुपरभाइज अनि अर्को सेल्फ सुपरभाइज भन्ने पनि छ अहिले नयाँ आएको है सो okay, so semi-supervised learning methods are often useful when only incomplete tables are available. Right then. Okay, so let's see. So far, okay, what did we learn? Right? So machine learning right? It's a mathematical representation of the data. Right? Okay, it has tunable parameters, right? Which gets tuned when we train it with some data, right? Data दिँदाखेरि त्यो ट्रेन भएर ट्रेन हुनु भनेकै त्यो प्यारामिटर्सहरुको भ्यालु सेट है सो once set भइसकेपछि we can give new data from the same distribution that is trained on अनि त्यसले चाहिँ appropriate त्यसको prediction दिन्छ अनि अर्को कुरा how many types of learning are there machine learning को टाइप्सहरु कति किसिमको mainly कति किसिमको टाइप भयो two types sir सुपरभाइज र अनसुपरभाइज सर सुपरभाइज भने के हो सुपरभाइजमा जस्तो डेटासँग लेभल पनि हामीले दिन्छौँ भने त्यसलाई सुपरभाइज भयो अनसुपरभाइजमा ओन्ली डेटा मात्र हुन्छ त्यसको आउटपुट लेभल चाहिँ हुँदैन फिचर्स है फिचर्स डेटा भनेको चाहिँ दुवै आयो हैन फिचर्स 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 मात्रै दिन्छौँ लेभल दिँदैन है एक्स है अब यसलाई चाहिँ अब लेट्स सी क्वालिटेटिभ एक्जाम्पल है क्वालिटेटिभ एक्जाम्पल्स अफ मसिन लर्निङ एप्लिकेसन्स सर यसमा मलाई एउटा क्वेशन चाहिँ आयो सर
जस्तो मैले यसो भिजुअलाइज गर्न खोज्दा जस्तो अनसुपरभाइज लर्निङमा मेरो डेटा भनौँ अथवा फिचर भनौँ न सर, फिचर यस्तो छ कि त्यो कन्भर्ज हुन नसक्ने पनि हुनसक्छ नि त सर। सबै डेटा सबैभरि कन्भर्ज हुन्छ भन्ने छैन, डाइभर्स त्यो एल्गोरिदम लगाउँदा डाइभर्स किसिमको छ भने त्यस्तो हुन सक्दैन सर। ओके, त्यसमा चाहिँ डाइभर्स भन्नाले पनि कस्तो हुन्छ भने त्यसमा ओभरफिटिङहरू भन्छ नि सर। ओभरफिटिङ भनेको त्यो मोस्टली यस्तो हुन्छ। ओभरफिटिङ भनेको त्यो हामीले त्यो पनि डिटेलमै कभर गर्छौँ हामी। ओभरफिटिङ भनेको तपाईँको ओभरफिटिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यसले त्यो ट्रेनिङ डेटामा almost it remembers the training data. That is what overfitting. Overfitting means कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले जेनरलाइज गर्न सक्दैन कि, जेनरलाइज गर्न यो चाहिँ एकदमै डिटेल पर्छ है, एकदमै हामी म्याथमेटिकली नै हामी ट्रिट गर्छौँ है। ओभरफिटिङको त एकदमै तपाईँको म्याथमै गएर हामी इक्वेजनहरूबाटै गर्छौँ है, यसमा वरि गर्नु होइन। ओभरफिटिङको यो पार्ट आउँछ है, यो पार्ट आउँछ। र तपाईँको डाइभर्स र कन्भर्सको कुराहरू हुन्छ। सो नर्मली चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जस्तै डिमेन्सनल रिडक्सन, जस्तै मेन क्लस्टरिङ डिमेन्सनल रिडक्सनहरू छ होइन। सो त्यसमा त्यस्तो डाइभर्स हुने केसहरू भए पनि धेरै रेयर हुन्छ, त्यस्तो नर्मली त्यस्तो हुँदैन है। सो नर्मली त्यस्तो डाइभर्स चाहिँ हुँदैन है। सो नर्मली त्यस्तो प्रब्लम खासै आउँदैन है। आए पनि मेबी एकदमै भेरी रेयर है। सो आई हेभन्ट कम अक्रस है। सो त्यसमा वरि गर्नु पर्दैन। सो विल ट्रिट अल अफ दिस म्याथमेटिकली हामी ट्रिट गर्छौँ है। सो बिकज मेसिन लर्निङ इज अल अबाउट म्याथमेटिक्स है। म्याथमेटिकली नै हामी त्यसको ट्रिट गर्नुपर्छ, अदरवाइज यु नो सो इट बिकम्स यति त्यो थोरोनेस आउँदैन। Okay, so qualitative exam. Let's look at qualitatively. I mean, mathematically, qualitatively, intuitively, right? Intuitively. So to make these ideas more concrete, let's take a look at a few simple examples. Right? All right. So non-quantitative, right? Classification. Say classification like you would say highlight your data set labels, right? You think it's a labels, right? तपाईँलाई यो डेटा कसैले यो डेटा सेट दियो, फिचर 1 छ, दुईवटा फिचर दिएको छ है, अनि यसको यसरी तपाईँले यही डेटा दियो है। तपाईँलाई क्लायन्टले के भन्यो भन्दाखेरि ओके हियर इज द डेटा है, गिभ मी द मोडल है, मलाई अहिले मसँग यो डेटा छ है, तपाईँले चाहिँ मलाई यसको मोडल दिनुहोस् ताकि मैले कुनै एउटा नयाँ डेटा दिँदाखेरि मलाई चाहिँ करेक्ट होइन, यो रेड हो या यसमा दुईवटा लेभल छ है, एउटा चाहिँ ब्लू लेभल एउटा राइट छ, राइट चाहिँ रेड र ब्लू छ है। ओके, सो दुईवटा क्लास छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो, यो क्लासिफिकेसन भयो कि रिग्रेसन हुन्छ, डिस्क्रिट भयो कि कन्टिन्युअस भयो, क्लासिफिकेसन सर। यस है, इट्स अ डिस्क्रिट डेटा भयो नि त, आइदर रेड अर ब्लू है, आइदर रेड अर ब्लू छ भनेपछि अब हियर्स माई डेटा है, जति यति डेटा छ, अब यो डेटाबाट चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो मोडल दिनु जुनले कि मैले कुनै एउटा नयाँ यहाँ मध्ये जुनसुकै जे पोइन्ट भयो भने यसले चाहिँ मलाई प्रेडिक्सन दियोस् कि त्यो ब्लू हो कि रेड हो है। द्याट्स व्हाट आई वान्ट है। ओके, क्लायन्टले तपाईँलाई भन्यो है, भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी ट्रेन गर्नुहुन्छ, मेसिनले कसरी होइन, मेसिन लर्निङ कसरी काम गर्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब यो फिचर्स है, फिचर्स भनेको यो होइन, यो नम्बर है फिचर, यो चाहिँ यस्तै भनौँ, जस्तै यसलाई 1 2 3 4 5 होइन, जस्तै यो पोइन्टको फिचर के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कति छ 2.6 छ, त्यो होला फिचर 1 2.6 छ, फिचर 2 मेबी 2 होला होइन, 2 भन्दा अलिकति स्लाइटली तल छ है। सो यो फिचर 1 फिचर 2 भनेको त्यो भयो होइन, यसको दुईवटा फिचर छ अनि के छ अनि लेभल छ है, जुन कि क्याटेगोरी छ, क्याटेगोरिकल डेटा हो है। Okay, so now let's see. Our feature, we have two-dimensional data. That is, we have two features. Right? It's got data features represented by x and y positions of the points on the plane. Right?
In addition, we have one of two class levels here represented by colors of the points. Okay? From these features and levels, we'd like to create a model that will let us decide whether a new point should be labeled blue or red. Okay? There are a number of possible models. Okay? So our estimate here, the model is a quantitative version of the statement. A straight line represents the classes. Separates. Okay? Separate the class. Model parameters are the particular numbers describing the location and orientation of that line for the data. Okay? The optimal values of these model parameters are learned from data. This is the learning in machine learning, which is often called training the model. Okay? use statement. This is what machine learning is. अब बेसिकली अब तपाईँको मोडलले तपाईँले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँको मोडलले दिने भनेको तपाईँलाई यो स्ट्रेट लाइन द्याट्स इट है तपाईँलाई तपाईँको मोडलले के दिन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन दिन्छ है तपाईँको यो स्ट्रेट लाइन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ तपाईँले कुनै एउटा पोइन्ट जस्तै यहाँनिरको एउटा पोइन्ट दियो भने अफकोर्स तपाईँले के लाग्यो त्यो मसिनले त्यो मसिनले के प्रेडिक्सन दिन्छ जस्तै यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ मेरो कर्सर देखिरहनुमा चाहिँ यहाँनिर छ भनेपछि त्यसले के दिन्छ के प्रेडिक्ट गर्छ यहाँनिर okay anyway so you will stop first right so please join okay